بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أبنى مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يوم تفارس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وبت إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل مجالسنا هذا مجالس رسول الله وأيامنا أيام رسول الله وليالينا ليالي رسول الله. اللهم اشرح صدورنا بعلوم رسول الله واملأ قلوبنا بحب رسول الله وأطلق ألسنتنا بأنوار الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأخطر أنفاسنا بعبير رسول الله وروح أرواحنا برؤية سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الصفا واجمعنا على حبيبك المصطفى. اللهم يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. يا حي يا قيوم يا هادي يا واقي أحيي عبدك الفاني بنور جمالك الباقي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بداية نقرأ سورة الفاتحة هدية منا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وآل بيته وصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إلى جميع العلماء العاملين والمصنفين القدسين وإلى جميع أئمة القراء والمحدثين والمفسرين وإلى جميع أولياء الله الصالحين وسيدنا الشيخ محمد ناظر العزيز وسيدنا الشيخ محمد ناظر العزائم وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ وسيدنا الشيخ محمد البدوي وسيدنا الشيخ الإمام البصري وسيدنا الشيخ أبو العباس المرسي وأستاذ أبو الحسن الشاذلي وإلى جميع أولياء الله الصالحين قديمهم وحديثهم وإلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين ومن أحسن إلينا وسلم النقفا وأنفقها وبذل جهده وأمواله وأفكاره في بناء هذا المصلى أن الله تعالى غفر ذنوبهم وستر بسر أسرار الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى مشاهدينا ومشايخنا ومربي أرواحنا مولانا الشيخ عبد السلام علي الشتاء مولانا الشيخ محمد إبراهيم عبد الباقي الكتاني مولانا الشيخ مولانا الشيخ علي محمد مصطفى نعيمة مولانا الشيخ مصطفى عبد العزيز مولانا الشيخ سامي أن الله تعالى يجمعنا بهم الدنيا والآخرة في معية حبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وينظر إلينا نظرة الرضا والقبول والحب والود والأنس نظرة موصولة من عين قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرزقهم دوام الصحة والعافية بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu aqwalana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin jamaah musalla baitul muqaddas rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa kembali diizinkan segala nikmat karena hidayah serta taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita diringankan langkah kakinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tahsinu tilawatul Quran dan sunnah. Ada sebuah kisah dari Syekh Hasan Hitu. Syekh Hasan Hitu. Beliau adalah ulama Mesir. Satu kali Syekh Hasan Hitu ini menghadiri satu majelis. Kemudian sebelum majelis tersebut, beliau membaca satu kitab fikih. Di situ ada tulisan ini tulisannya. Wa yuhramu Ini masih ada nggak Ustaz? ini Kopian ini buat itu. Dong bagian ya. Baru soalnya. tulisannya seperti ini. Wa yuhramu. Nah, bai'u ini kan bai'u. Wa yuhramu bai'u. Ini ba, ro, mim, ba, lam, waw, lam. Ternyata orang Mesir sendiri itu membacanya barom balu. Nah, Syekh Hasan ini kebingungan dengan kata barom balul bi barom balul. Dicari di kitab syarah itu jadi ada kitab matan. Nah, kemudian disyarah atau dijelaskan, itu namanya syarah. Kemudian ada yang menjelaskan kitab syarah namanya hasyiyah. Biasanya kita sering dengar hasyiatul bejuri dalam kitab fikih.
Ternyata di dalam kitab yang dia baca, yang beliau baca ini, Syekh Hasan tidak menemukan di buku, di syarah, di hasyiyah tidak ada satu kitab pun yang menjelaskan tentang kata barombalu. Ini mulai terfikir oleh Syekh Hasan ini apakah semua ulama yang menulis kitab ini, bukan semua ulama, dari kitab yang dia baca, apakah ada kesalahan dalam penulisan? Berarti kalau seandainya ada kesalahan dalam penulisan, semua yang mensyarah, semua yang menuliskan hasyiyahnya sepakat dengan kesalahan tersebut. Ini pikiran kotornya seperti ini, husnuzonnya seperti ini. Tapi mulai setelah itu berhusnuzon, atau apakah akal saya ini yang belum mampu, yang belum sampai untuk mengartikan atau menemukan makna dari barombalu. Bingung, semua kitab udah dibuka nggak ketemu. Nah, kemudian dalam majelis tersebut Syekh Hasan itu ini memberanikan diri untuk bertanya kepada guru tentang tulisan ini. Wayuh rohu bayu, dia membacanya barombalu padahal orang Arab. Tapi yang betul gimana? Yang betul wayuh rohu bayu barin mablulin dibarin mablul. Artinya diharamkan menjual atau jual beli. Barun itu artinya gandum, mablul artinya basah. Gandum basah dengan gandum basah. Ternyata begitu mudahnya. Nah, ketika itu dinasihati oleh gurunya, sebetulnya kalau kita ingin memahami satu ilmu yang kita sulit untuk menemukannya, cukup dengan merendahkan hati kita. Dengan kerendahan hatimu lah engkau bertanya kepada gurumu, ketika itu maka Allah buka. Pelajaran yang kedua apa? Seberapa banyak pun kita membaca kitab, tetapi butuh juga yang namanya guru. Nah, kitab itu cuma kita dapat ilmu dari kitab, tapi kita tidak dapat ilmu dari guru. Itulah pentingnya belajar dengan guru. Walaupun kita punya kitab banyak, mau berapa tingkat rak itu kitab yang kita baca, nah, tapi tidak ada keberkahan dari guru yang mengajarkan. Padahal ini orang Arab, membacanya masih salah. Itu karena apa? Karena Allah belum memberikan futuh, belum membuka pintunya. Nah, kerendahan hati itulah yang membuka seseorang untuk mendapatkan masuknya ilmu dari Allah. Bukan karena buku yang dibaca, tapi karena suhbah dengan guru yang mengajarkan. Makanya banyak di pesantren-pesantren salah nggak pernah belajar. Orang-orang ngaji kitab dia bersihin rumah kiai. Orang-orang belajar di kelas dia cuma membantu kiainya. Tapi setelah itu langsung disuruh pulang. Tapi nyatanya ketika disuruh pulang, ilmunya lebih banyak dari yang mengaji kitab. Itu namanya futuh. Kalau sudah diberikan futuh, guru sudah ridho, guru sudah ikhlas, maka Allah yang akan membuka. Seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri untuk kita semuanya. Ya, boleh baca dari kitab, literasi itu memang harus. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, segera ditanyakan kepada guru. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada yang tahu. Kalau memang enggak tahu, jangan sok tahu. Ini kan kebanyakan orang ngomong dulu padahal enggak tahu. Baik, kita akan melanjutkan makhraj terlebih dahulu. Makhraj yang akan kita lanjutkan yaitu hurufnya, ini huruf spesial. Huruf dot. Kalau bo itu sering terdengar seperti zo. Bo kalau nggak tepat itu bisa terdengar seperti zo. Hampir mirip. Padahal tempatnya jauh. Kalau zo tempatnya di ujung lidah. Di ujung lidah yang ditempelkan ke tempat keluarnya gigi bagian atas. Itu zo.
Tha, za itu sama. Zo, tha, za itu satu makhraj. Tapi kalau bo itu dia tempatnya sendiri, tidak punya teman. Jadi tempatnya di mana? Tempatnya di hafatul lisan. Hafatul lisan itu artinya sisi lidah, baik sebelah kanan ataupun sebelah kiri yang ditempelkan ke gigi al-adros. Al-adros itu gigi seri bagian atas. Dia ada gigi bawah, ada gigi atas. Nah, gigi bagian atas. Nah, ini kan gigi. Anggap ini gigi bagian atas. Ini gigi. Nah, al-adros itu bagian kanan dan kiri. Ditempelkannya dengan lidah. Mana lidahnya? Ditempelkannya dengan lidah. Misalnya ini lidah. Kemudian lidah itu ditempelkan ke al-adros. Al-adros bagian kanan atau bagian kiri. Jadi yang paling mudah itu bagian kanan atau bagian kiri. Yang paling sulit itu adalah dua-duanya. Jadi wajar ketika kita menyebutkan huruf dhad itu biasanya ada gelembungan di bagian kanan atau di bagian kiri. Bo kalau sebelah kanan, kalau sebelah kiri bo sebelah kiri. Tapi kalau dua-duanya bo. Nah, kalau zo beda lagi. Zo. Itu adanya di ujung lidah. Tempelnya di mana? Tempelnya ke gigi bagian depan, tempat keluarnya gigi bagian depan. Bukan ujung gigi tapi tempat keluarnya. Nah, zu tetap sama suaranya. Ya, sekarang dirasakan dulu. Lidahnya nempel nggak ke gigi ke bagian atas? Bo kalau sebelah kanan. Bo. Pilihan ya Ustaz ya. Pilihan mau kanan mau kiri atau dua-duanya. Yang sempurna mana? Dua-duanya. Yang sempurna semua, tapi yang paling susah kalau ditempelkan ke dua-duanya. Jadi nyamannya di mana? Mau kanan, kiri, apa dua-duanya bisa, terserah. Udah coba dirasain sendiri, soalnya yang bisa ngerasain kita sendiri. Bo. Kalau dua-duanya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa kalau dua-duanya juga. Kalau kanan kiri bo. Nah, iya gitu. Bukan dot, Pastor. Hah? Dot itu. Bukan. Bob tetap dia nggak ada pantulannya. Kita coba di latihan makhraj ya, huruf bot. Bot ada di halaman 2 bagian paling atas. Ya, dengarkan, dilihat, perhatikan, kemudian diikuti. Bo, li, nah, tetap sama suaranya. Tetap sama suaranya itu maksudnya apa? Ketebalannya sama, baik bo ataupun li. Kadang-kadang kan kalau hurufnya udah berharakat kasroh jadinya bo di. Nah, kurang tebal, ketebalannya sama. Bo li. Ya, kita coba. Bo li. Nah, masih li kedengarannya. Lidahnya nggak keluar. Kalau li itu salah. Nah, lidahnya nggak keluar. Lidahnya itu ada di ujung lidahnya itu ada di tempat keluarnya gigi bagian atas atau di bagian langit-langit atas. Li. Nah, masih li kedengarannya. Berarti masih nempel di tempat keluarnya huruf zo. Kalau pokoknya jangan tempel di situ. Kalau tempel di situ pasti suaranya li, tetap ada li-nya. Makanya dihindari, jangan ke situ. Adanya di langit-langit bagian atas. Diulangi. Bo li.
Masih dhi-nya. Ya sekarang dhamma. Bu. Nah, kita coba agak cepat. Bu. Dari Mas Tami. Kurang. Do-nya belum tepat berarti. Kalau do kurang tebal. Di. Harus diri maksudnya. Iya, O-nya dirasakan, sudah tahu maksudnya di situ, dirasakan. Nih, kita rasakan dulu lidah itu nempel di gigi bagian atas, sirip gigi bagian atas. Nah, Be mau coba? Oke, baik. Silakan. Nah, bagus. B. Nah, di dan du-nya udah lepas, do-nya udah betul. Kalau do sudah betul, tinggal jangan dipindahkan kemana-mana di situ makronya. Berarti yang bergerak itu adalah bibir. Do, di tetap dia ke bawah. Kemudian tomat monyong, bu. Nah, kurang sedikit lagi. Nah, du-nya bu nggak keluar lidahnya. Bu. Ya, nanti latihan lagi, Bang Arif. Sekali lagi. Ya, kurang tebal sedikit lagi. Terus. Nah, bagus. Selanjutnya. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, cakep. Ayo. Nah, kurang jangan normal. Masih do. Ininya agak kalau pasti akan ada gelembungnya sedikit sih. Karena ini belum. Nah, di-nya belum. Bukan di. Kalau di. Tapi kalau dia tempatnya di situ di. Kalau dianya nggak pindah. Nah, masih kedengeran bunyinya. Nah, do. Jangan lidah itu naikin ke atas aja. Do. Nah, nanti di ini lagi latihan lagi. Nah, kita lanjutkan yang sukun ya. Sudah tahu tempatnya di situ, tinggal dibelokin ke posisinya, ditempatkan lagi tempatnya. Sekarang yang sukun al. Jadi nggak ada qalqalahnya, bukan al, Oke, sekarang yang tasdid al. Nah, yang paling susah itu berharokat dhammah. Nah, yang dhammah agak susah. Ya, nanti latihan lagi, diriyadhahkan lagi lidahnya supaya agak lemas, supaya nanti baca langsung tepat di posisi dhamnya. Ghairil maghdubi tetap suaranya ketebalannya seperti itu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu tilawahnya. Nanti minggu depan kita coba ulangi huruf mustatir. Kalau dibaca wasol sama-sama alifnya atau matnya tidak dibaca panjang atau tidak dianggap ada. Seperti di sini. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ. Jadi nggak dibaca.
qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Jadi sama, sifrun mustadir dengan sifrun mustatir ketika wasol dibacanya pendek, nggak dipanjangkan. Tapi ketika waqaf sifrun mustadir dia tetap dianggap tidak ada. Artinya misalnya kita berhenti di ayat yang ke-16 qawariro, pada kalimat qawariro berhenti qawarir, nggak dibaca qawariro bukan, tapi dibaca qawarir. Kayaknya harus ditulis di itu tadi ya, dimatiin roh yang terakhirnya ya. ya. Tunggu, kita ada dua versi, ada yang dimasukin, ada yang Sembarangan. Tadi di ayat ke-15 Baik. Nah, ini lingkaran yang seperti ini namanya sifrun mustatir. Lingkarannya ini namanya sifrun mustadir. Persamaan. Jadi kalau misalnya ada lingkaran ini, sebetulnya ini tidak dianggap ketika dibaca wasol. Lingkarannya sama dari itu beda di sini. Itu beda. Samaan Beda. huruf Lonjong kan? Beda. huruf matnya tidak dianggap ketika dibaca wasol. Nah, ini sama. Kanat qawariro qaddaruha taqdira. Ini sama-sama, ini nggak dianggap, artinya ini dibacanya tetap pendek, ini juga dibacanya tetap pendek, walaupun beda lingkaran. Ini persamaannya. Perbedaannya, kalau sifrun mustatir ketika dia waqaf, kalau tadi kan wasol, ketika dia waqaf ini dianggap ada, berarti dibacanya panjang. Kanat qawariro, bukan dibaca qawarir. Nah, sedangkan mustadir kalau kita berhenti di sini, maka rohnya nggak dibaca qawariro, tapi dibaca qawarir. Qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Itu perbedaan antara sifrun mustadir dengan sifrun mustatir pada saat kita waqaf berhenti di kalimat yang ada sifrun mustadir atau sifrun mustatirnya. Mustatir tetap dianggap ada alifnya, berarti harus dibaca panjang. Sedangkan mustadir kalau kita berhenti di sini alifnya dianggap tidak ada, makanya rohnya menjadi sukun atau menjadi mati. Karena ini dianggap nggak ada, berarti waqafnya di mana? Di roh, bukan di alif. Ketika waqaf. Tapi ketika wasol tetap sama, dua-duanya alifnya tidak dianggap ada, dibacanya pendek. وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا
منهما جئنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة